नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. राज्यातील 27 जिल्ह्यामध्ये तेलंगणा तल्लीच्या पुतळ्याचे अनावरण. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी या शिखर परिषदेचे आभासी उद्घाटन केले. जिल्ह्यात सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस. केक कापून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी साजरा. जिल्ह्यामध्ये थंडीची लाट. डॉक्टरांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची जैनत मंडळाला भेट. काँग्रेस पक्षाचं मजबूत करण्याचा, उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. आजच्या सविस्तर बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी हैदराबादमधील फ्युचर सिटी स्थळी सर्व जिल्हा अधिकारी कार्यालयांमध्ये तेलंगणा तल्लीच्या पुतळ्याचे आभासी अनावरण केले. राज्यातील 27 जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तेलंगणा तल्ली पुतळ्याचे अनावरण झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आनंद व्यक्त केला. या तेलंगणा तल्लीच्या पुतळ्याचे अनावरण झाल्याबद्दल त्यांना आनंद होत आहे असेही ते म्हणाले. तेलंगणा तल्ली लक्षात घेऊन काम सुरू करण्यासाठी पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आल्याचेही म्हणाले. या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ప్రజల యొక్క బలమైన ఆకాంక్షను నెరవేర్చిన పర్వదినాన్ని తెలంగాణ తల్లి అవతరణ దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారిక నిర్ణయం తీసుకొని ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ తల్లి ఆవిష్కరణ ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈనాడు పోయిన సంవత్సరం రాష్ట్ర పరిపాలనకు కేంద్రమైన సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసుకొని ఒక స్ఫూర్తిని పరిపాలనలో తీసుకొచ్చినాం. ఈనాడు తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని జిల్లా కేంద్ర కార్యాలయాలలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఆవిష్కరణను ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం ద్వారా ప్రజల యొక్క ఆలోచనను దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, మైనారిటీల యొక్క ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చడానికి ప్రతినిత్యం स्फूर्ती పొందాలని तम दिनचर्या. तेलंगणा सरकारच्या संयुक्त विद्यमानाने भारत फ्युचर सिटी येथे आयोजित तेलंगणा रायझिंग ग्लोबल समितीमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ सुरूच आहे. परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी सलग अनेक उद्योगपतींची भेट घेतली. या प्रसंगी अनेक कंपन्यांनी तेलंगणा सरकारसोबत समंजस करार केला. आतापर्यंत दुसऱ्या दिवशी संबंधित कंपन्या 1,04,350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे आलेली आहेत.
आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की सोनिया गांधी ही अशी देवी आहे की ज्यांनी 60 वर्षे UPA अध्यक्ष म्हणून 4.5 कोटी तेलंगणा जनतेच्या आकांक्षा समजून घेतल्या आणि त्यांना वेगळे राज्यही दिले। मंगळवारी जैनत मंडळ भेटीला गेले म्हणून त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह मंडळ केंद्रात सोनिया गांधीचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। त्यांनी एक मोठा केक कापला आणि एकमेकांना खाऊ घालून सोनिया गांधी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। नंतर कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणासाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या तरुणांच्या बलिदानाने मी भावुक झालो आहे आणि पक्षाने नुकसान होईल हे माहीत असूनही सोनिया गांधी यांनी तेलंगणाची आई म्हणून त्यांचे कौतुक केले। ते म्हणाले की त्या एक देवी आहेत ज्यांनी तेलंगणामधील लोकांच्या या आकांक्षा पूर्ण केलेल्या आहे आणि त्यांना शुभेच्छा देऊ की 100 वर्ष चांगले राहो। సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలిగా 25 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీని కాపాడినటువంటి ప్రధానమంత్రి పదవిని త్యాగం చేసి UPA చైర్పర్సన్ గా ఆహార భద్రతకు విద్యా హక్కు చట్టాన్ని, ఉపాధి హామీ పథకాన్ని, సమాచార హక్కు చట్టాన్ని ఇలా అనేక రంగాలలో 10 సంవత్సరాలు గరీబోళ్ళ కోసం కష్టపడినటువంటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత సోనియమ్మకి హృదయపూర్వకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసినటువంటి తెలంగాణ ప్రజల పాలిట పెద్దమ్మ, తెలంగాణ ప్రజల పాలిట దేవత సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ప్రజలందరి తరపున, జైనత్ గ్రామ ప్రజలందరి తరపున హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు। సోనియమ్మ గారు మీరు నుండి నూరేళ్ళు. We wish you 100 years of happy life. We wish you a very happy birthday. You are a Telangana Talli who made the dream true for the people of Telangana by formation of Telangana. We wish you a very happy birthday. We wish you 100 years of happy life. We wish you must lead the Congress party for the next 100 years of your happy life. Thank you so much. संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये थंडी ही प्रचंड आहे। दिवसाचे तापमान ही अचानक कमी होत आहे आणि थंडीची तीव्रता ही वाढत आहे। तर थंड वारे देखील थंडीत भर घालत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक लोक थंडीने थरथर कापत आहेत। तर गेल्या 2 दिवसापासून संयुक्त जिल्ह्यात किमान तापमानाची नोंद झालेली आहे। तापमान विक्रमी पातळीवर घसरत असल्याने लोक थंडीने थरथर आहेत। तर संयुक्त जिल्ह्यातील अनेक एजन्सी भाग तापमान 1 अंशात नोंदवले गेले आहे। राज्यातील सर्वात कमी किमान तापमान कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील तिर्यानी मंडळाच्या गिनेधारी गावामध्ये 6.6 अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले। आदिलाबाद जिल्ह्यातील भीमपूर मंडळातील आर्ली टी येथे 6.8 अंश आणि निर्मल जिल्ह्यातील पेंबी मंडळामध्ये 9 अंश तापमानाची नोंद झाली आहे। तीव्र थंडीमुळे डॉक्टर मुले आणि वृद्धांना काळजी घेण्याचा सल्ला देत आहे।
ఛానల్ మీద వస్తుందా? గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం చలి ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పచ్చు. మామూలుగా ఇంట్లో ఉన్న ప్రొద్దున లేచి ఉదయాన్నే ఇంటి పనులు చేయడానికి కూడా మాకు సమస్యగానే ఉంది. మార్నింగ్ వాకింగ్కి వచ్చినా కూడా చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో కూడా ఇబ్బందులు వస్తున్నవి, అనారోగ్య పరిస్థితులు ఎక్కువగా ఉన్నవి. గత సంవత్సరంతో ఈ సంవత్సరం కొన్ని డిగ్రీలలో పడిపోతుంది, చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. పిల్లల్ని పొద్దున రెడీ చేసి స్కూళ్ళకు పంపించాలన్నా కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది. పిల్లల్లో కూడా అనారోగ్య సమస్యలు చాలా తలెత్తుతున్నవి. ఈ చలికాలం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎందుకంటే ఉష్ణోగ్రతలు చాలా పడిపోతున్నాయి. ఆడడానికి, పొద్దున వాకింగ్ చేయడానికి, రన్నింగ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రజలు కూడా చాలా దీని మీద చాలా చలిని తీవ్రత చాలా అనుభవిస్తున్నారు. ఇది కాశ్మీర్ని పోలినట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లాగా ఉంది. వాకింగ్ పొద్దున లేవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. పొద్దున ఇంతకుముందు 5 గంటలకు లేచేవాళ్ళం, ఇప్పుడు 6-6:30కు లేవడం చాలా కష్టంగా మారుతున్నది. ఇప్పుడు మనకి ఆదిలాబాద్లో చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ హై అండ్ లో, అంటే ఒకరోజు చలి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒకరోజు నార్మల్ ఉంటుంది, ఒకరోజు ఎండ వస్తుంది. సో ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ వల్ల కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా వస్తాయి. మెయిన్గా చూస్తే సీజనల్ కోల్డ్స్ అవి ఇవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ పెద్దవాళ్ళు మెయిన్గా ఏంటంటే అడల్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 60+ కానివ్వండి, బీపీ షుగర్ ఉన్న పేషెంట్, వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎర్లీ మార్నింగ్స్ లేవద్దు అని మా సజెషన్. ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్స్ లేస్తే కోల్డ్ చలి ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం నరాలలో బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి స్ట్రోక్స్ అవి ఎర్లీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో ఎవరు కూడా చలికి ఎక్స్పోజ్ కావద్దు. వీలైనంత వరకు వెచ్చగా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ గ్లౌజ్, సాక్స్, షాల్ అండ్ స్వెటర్స్ ఇవన్నీ వేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. వీలైతే వామ్ వాటరే తాగాలి. చల్లటి నీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ చలి ఇదవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇంట్లో వీలైనంత వరకు ఎక్కువ క్రౌడింగ్ కావద్దు. దూరం పడుకునేటట్టు ట్రై చేయండి. అండ్ చలి ఎక్కువ ఉన్నందుకు ఫుడ్ కూడా మనం దానికి తగ్గట్టు తీసుకోవాలి. 3 times వేడివేడిగా కొంచెం అంటే లిక్విడ్స్ అవి ఎక్కువ తీసుకోవడం అవి చేస్తుండాలి. అండ్ తప్పకుండా ఈ టెంపరేచర్కి బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈవినింగ్ టైమ్స్లో ఎవరు బయటికి వెళ్ళకూడదు. ఏమైనా పనులు ఉంటే చలి స్టార్ట్ అవ్వక ముందే కంప్లీట్ చేసుకోవాలని ఒక సజెషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎవరైతే రన్నింగ్స్, వాకింగ్స్కి వెళ్తుంటారో వీళ్ళు సన్ రైజ్కి ముందు కాకుండా సన్ రైజ్ అయిన తర్వాత, అంటే సూర్యోదయం అయి కొంచెం వేడి ఉన్న టైంలో వెళ్ళాలి. దానివల్ల కూడా కొంచెం అంటే రిస్క్ ఉంటుంది అనమాట. కోల్డ్ ఎక్కువ కావడం కానివ్వండి, అంటే ఆల్రెడీ ఏమైనా హార్ట్ కండిషన్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా నడుస్తూ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛान्स ఉంటుంది. సో इवన్నీ अवॉइड చేయాలి. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांनी ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी सत्ताधारी काँग्रेसने पाठिंबा दिलेल्या सरपंच उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन केले. मंगळवारी त्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह जैनत मंडळाचा दौरा केला आणि मंडळातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच उमेदवाराच्या स्मरणार्थ प्रचार केला. त्यांनी सर्वप्रथम काठांमध्ये वैद्य सविता अरविंद आणि निरालामध्ये पेंद्रे चंद्रशेखर, लक्ष्मीपूरमध्ये सोरटे गजानन, जैनतमध्ये गड्डम रजिता जगदीश रेड्डी आणि मकोडामध्ये जंगारामन्ना, खापरीमध्ये मूर्ती व्यंकटी, कारंजीमध्ये बिक्की अमिता रमेश आणि करंजीमध्ये रेड्डी व्यंका कोरा रेड्डी कोंडी येथे विजय करण्याचे आवाहन केले. आनंदपूर कवटा येथे कुरसिंगे इंदिराबाई, सांगवी के मध्ये भोयरानी नितीन, आरकुला येथे राऊत दिलीप, बेल्लुरी येथे सिंगारेड्डी रामरेड्डी आणि बेळगावमध्ये मेसराम प्रतिभा पोशीराम यांचा समावेश आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री जुपल्ली कृष्णाराव हे काँग्रेसच्या पाठिंबाने सर्व गावांचा विकास झाला पाहिजे असे ते म्हणाले. सर्वांनी विजयासाठी परिश्रम घेऊन सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये काँग्रेसने उभे केलेले सरपंच उमेदवाराचा विजय हा निश्चितच करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
జైనత్ గ్రామ సర్పంచ్గా గడ్డం మమతా జగదీష్ రెడ్డి గారి యొక్క కత్తెర గుర్తుకు ఓటేసి జైనత్ సర్పంచ్గా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించమని మీ బిడ్డగా జైనత్ గ్రామానికి చేతులు జోడించి మీ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి చేస్తున్నటువంటి విజ్ఞప్తి. దయచేసి ఆశీర్వదించండి. మీకు అండగా ఉంటాం. జైనత్ గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తాము అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కమ్ట గ్రామ సర్పంచ్గా వైద్య సవిత అరవింద్ గారిని అలాగే మిగతా వార్డు సభ్యులందరినీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిపించమని మిమ్మల్ని అందరినీ మీకు చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేయడానికి మీ ఊరు వచ్చిన. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నది. ఈ ఊరికి ఇప్పుడు 12 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు శాంక్షన్ అయినాయి. ఇంకా తప్పకుండా అత్యధికమైనటువంటి ఇందిరమ్మ ఇండ్లని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ గరీబ్ వాళ్ళకు అందజేయడానికి మా శాయాశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాం. మిగతా 3 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది. మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఆదేశం మేరకు మన ఇన్ఛార్జ్ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, మన మంత్రి గారు వైద్య సవితక్క మాట వింటారు తప్ప మనం వేరోళ్ళు ఎవరో చెప్తే మాట వినరు. ఎందుకంటే ఇది మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు కాంగ్రెస్ మంత్రివర్యులు. ఈరోజు మన వైద్య సవితక్క కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి సర్పంచ్. వార్డు సభ్యులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి వార్డు సభ్యులు. దయచేసి మన వార్డు సభ్యుల్ని, మన వైద్య సవితక్కని బ్రహ్మాండమైనటువంటి మెజార్టీతో గెలిపించండి. కమ్ట గ్రామానికి అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందేటట్టుగా బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కోదండ రామాలయానికి కాంపౌండ్ వాళ్ళకి సహాయం కానీ, ఆ తర్వాత పొలం బాటకు చేన్లకు పోయే తోవల నిర్మాణం కానీ, గంగపుత్ర కమ్యూనిటీ భవనం కానీ, ఎస్సీ కమ్యూనిటీ భవనం కానీ, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి డ్రిప్స్ కోసం ఎస్సీల కొరకు లోన్స్ కానివ్వండి, సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం, నేను ఇక్కడే చెప్తున్నా, సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం తప్పకుండా జూపల్లి కృష్ణారావు గారి ఆశీర్వాదంతో హసేన్ హుసేన్ దేవస్థానం యొక్క అభివృద్ధి కోసం నిధులు కానీ అన్నింటినీ కూడా कमट ग्रामम समस्त अन्य रंगाला. या महिन्याच्या 7 तारखेला बेला मंडळ केंद्रातील दुर्गाबाईं दुकानात झालेल्या चोरीच्या प्रकरणाचा मंडळ पोलिसांनी 24 तासाच्या आत उलगडा केला. कमी वेळात जास्त पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने चोरी करणाऱ्या 2 आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून 2,40,000 रुपये रोख आणि 15,000 दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. जिल्हा एसपी अखिल महाजन आणि सीआय श्रवण कुमार यांनी एसआय प्रवीण कुमार यांचे त्यांच्या हुशारीने केलेल्या कारवाईबद्दल अभिनंदन केले आणि चोरी प्रकरणामध्ये आधीच अनेक वेळा तुरुंगास भोगलेले चोरांना पकडले. त्यांनी सांगितले की वाईन मालकाच्या या तक्रारीवरून तपास सुरू करण्यात आला आणि 2 आरोपी टेकम जोशवा आणि शिंदे अजय यांना अवघ्या 24 तासामध्ये अटक करण्यात आली. ऑटोबारमध्ये या दोन्ही चोरांनी एकाच वाईन दुकानामध्ये चोरी केली. तर ज्यांना वारंवार जलसाची सवय आहे आणि कमी वेळात जास्त पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने चोरी करत आहे तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी केला. నిన్న అనగా తేదీ 8/12/2025 నాడు మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో బేలా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి శ్రీదుర్గా వైన్స్ యజమాని అయినటువంటి బాలరాజ్ గౌడ్ గారు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి మా వైన్ షాప్లో దొంగతనం జరిగింది అని ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో ఏమని తెలుపుతున్నారనగా యాజ్ యూజువల్గా తేదీ 7/12/2025 నాడు రాత్రి సుమారుగా 10 గంటల ప్రాంతంలో వైన్ షాప్ క్లోజ్ చేసుకున్నారు. నిన్న ఉదయం మార్నింగ్ 10 గంటలకు వచ్చి చూసుకునేసరికి ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు విండో బ్యాక్ సైడ్ వైన్ షాప్ ఉన్న విండో నుంచి దొంగతనం చేశారు. కొంచెం అమౌంట్ నగదు పోయింది అండ్ లిక్కర్ 15,000 రూపాయల లిక్కర్ కూడా పోయిందని చెప్పేసి ఫిర్యాదు ఇచ్చారు. ఫిర్యాదు తీసుకొని మేము కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. దర్యాప్తులో భాగంగా సీన్ని విజిట్ చేసాము. అందులో సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ రాసుకొని తర్వాత మన ఫూల్స్ టీమ్ వాళ్ళకి, ఫింగర్ ప్రింట్స్ వాళ్ళకి అండ్ డాగ్ స్క్వాడ్ టీమ్కి కూడా పిలిపించడం జరిగింది.
సీసీ కెమెరాస్ కూడా చెక్ చేస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు లోపలికి విండో నుంచి ప్రవేశించి కొంచెం దొంగతనం చేసినట్టు గుర్తించాము. తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా మళ్ళీ ఆ కెమెరాస్ని కూడా పరిశీలించినట్టయితే అందులో ఆల్రెడీ పాత నేరస్తులు ఇద్దరు ఐడెంటిఫై అయినట్టు తెలుసుకున్నాము. సో వాళ్ళు భాగంగా వెతకగా ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో వీళ్ళు ఒక చేను దగ్గర ఉండి డబ్బులు పంచుకుంటూ మా మద్యాన్ని కూడా సరిసమానం పంచుకుండగా మేము పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్నప్పుడు అందులో వాళ్ళ పేరు వచ్చేసి టేకం జేష్వా మరియు షిండే అజయ్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు గతంలో కూడా ఇదే వైన్ షాప్లో అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. టేకం జేష్వా నుంచి మనం 1,20,000 రూపాయల నగదు, అజయ్ నుంచి 1,20,200 రూపాయల నగదు సీజ్ చేయడం జరిగింది. లిక్కర్ను కూడా సీన్లో సీజ్ చేసి ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కేసును 24 గంటల్లో ఛేదించినటువంటి బేలా ఎస్ఐ గారికి మరియు పోలీస్ स्टेशन सिब्बंदी అందరికీ కూడా अभिनंदन జరిగింది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी हे काँग्रेस पक्षाने उभे केलेले सरपंच उमेदवाराच्या स्मरणार्थ प्रचार करत आहे. त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ आणि मावला मंडळाला भेट दिली. गावांचा विकास करायचा असेल तर काँग्रेस पक्षाने उभे केलेले सरपंच उमेदवारांना विजयी करण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले. त्यांनी जंदापूर, वाघापूर, भट्टीसावरगामा यांना भेट दिली. कंदेश श्रीनिवास रेड्डी यांनी लोकांना जंदापूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी रल्लाबंडी प्रियंका श्रीकांत, वाघापूरच्या सरपंचपदी मेसराम रवी आणि भट्टीसावरगामा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी कोरटी प्रभाकर यांना प्रचंड बहुमताने निवडणूक देण्याचे आवाहन केले. గైనకు ఒక మంచి మంచి పట్టు బాబా, ఇట్లా పట్టు ఇట్లా పట్టు ఇట్లా పట్టు. ఇల్లు రాలేమని ఉన్నారు కానీ ఇల్లు ఇస్తాం అన్న. చిన్న ఆ ఫుటేజ్ ఇదంతా కూడా గ్రామ సర్పంచ్గా ఎలా అయితే రాళ్లబండి ప్రియాంక శ్రీకాంత్ గారిని గెలిపించవలసిందిగా, అలాగే వార్డు సభ్యులందరినీ కూడా భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా జందాపూర్ గ్రామ ప్రజలందరినీ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాము. జై కాంగ్రెస్. మావల మండలం భట్టిసవర్గాం గ్రామ సర్పంచ్గా కోరటి ప్రభాకర్ గారిని భారీ మెజార్టీతో ఆశీర్వదించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా భట్టిసవర్గాం గ్రామస్తులందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాము. జందాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్గా రాళ్లబండి ప్రియాంక శ్రీకాంత్ గారిని గెలిపించాలని, భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని జందాపూర్ గ్రామ ప్రజలంతా కూడా రాళ్లబండి ప్రియాంక శ్రీకాంత్ గారికి మీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని, మీ బిడ్డగా నిరంతరం కష్ట సుఖాల్లో మీకు తోడుగా ఉండే మీ బిడ్డగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని నేను చేతులు జోడించి గ్రామస్తులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మావల మండలం వాఘాపూర్ గ్రామ సర్పంచ్గా ఉప సర్పంచ్గా మేస్రం రవి గారిని, ఎదురు వినోద్ గారిని, మిగతా వార్డు మెంబర్లందరినీ కూడా భారీ మెజార్టీతో ఆశీర్వదించవలసిందిగా వాఘాపూర్ గ్రామ ప్రజలందరినీ కూడా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాం. మేస్రం రవి గారు, ఎదురు వినోద్ గారు, మిగతా వార్డు సభ్యులందరూ కూడా వాఘాపూర్ గ్రామ అభివృద్ధి కోసం గ్రామ పెద్దలందరి సహకారంతో మీ గ్రామ కష్ట సుఖాల్లో భాగం పంచుకుంటూ వాఘాపూర్ గ్రామాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి జూపల్లి కృష్ణారావు గారి అండదండలతో, మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆశీర్వాదంతో ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రోడ్లు గాని, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు గాని, నాలాలు కానివ్వండి, మరుగుదొడ్లు కానివ్వండి, కరెంటు కంబాలు కానివ్వండి, అన్ని రంగాలలో వాఘాపూర్ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తారు. ఇప్పటికే వాఘాపూర్ గ్రామం మోడల్ గ్రామంగా ఇండ్ల నిర్మాణం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతా ఉంది. రేషన్ కార్డులు బ్రహ్మాండంగా అందినాయి. రైతు భరోసా గాని అన్ని కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు అమలవుతా ఉన్నాయి. మరింత ముందుగా వాఘాపూర్ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రజలందరికీ కూడా, వాఘాపూర్ గ్రామ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. వచ్చే 3 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండబోతుంది. మళ్ళా వచ్చే 5 సంవత్సరాలు కూడా మీరందరూ ఆశీర్వాదం పెడితే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. ఈ 8 సంవత్సరాలు కూడా మన సర్పంచ్ ఉప సర్పంచులుగా మేస్రం రవి గారు,
వెదురు వినోద్ గారు, వీరందరి ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మాండంగా वाघापूर ग्रामाన్ని अभिवृद्धी చేసుకుంటాం. मंडळ विशेष अधिकारी एससी कॉर्पोरेशन ईडी आणि एमपीडीओ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने बेला मंडळ केंद्रातील स्थानिक खासगी फंक्शन हॉलमध्ये सरपंच निवडणुकाच्या अंमलबजावणीबाबत पीओ आणि ओपीसी साठी 1 दिवसाचे प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्यात आले. विविध मंडळांमधील शिक्षक मोठ्या संख्येने या प्रशिक्षण केंद्रात आले आणि विशेष प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांनी निवडणुका, मतपत्रिका आणि मतमोजणी कशी करावी याबद्दल अनेक सूचनाही केल्या. विशेष अधिकारी मनोहर राव म्हणाले की निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कर्तव्ये आणि जबाबदारीच्या स्पष्टही करण्यात आल्या आणि त्यांनी सांगितले की या महिन्याच्या 13 तारखेला एमपीडीओ कार्यालयातील वितरण केंद्रावर निवडणूक अधिकाऱ्यांना वाटप केले जाईल आणि निवडणूक साहित्य सोपवण्यात जाईल. तर ते म्हणाले निवडणुकीनंतर त्याच संध्याकाळी त्यांच्यासाठी उभारलेल्या विशेष काउंटरवर निवडणूक साहित्य पुन्हा सोपवणे होईपर्यंत संपूर्ण जबाबदारी ही संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांवर असेल. आणि त्यांनी सांगितले की जर सरपंच निवडणुकीमध्ये 2 जणांना समान मते मिळाली तर दोघांच्या नावावर 5 स्लिप लिहिल्या जातील आणि ड्रॉ काढला जाईल. उपसरपंच पदासाठीही हीच प्रक्रिया वापरावी अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात यावी असेही ते म्हणाले. ఈ ప్రిజైడింగ్ ఆఫీసర్స్కి సంబంధించినటువంటి గైడ్లైన్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన కరదీపికలన్నీ వాళ్ళకి పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో బ్యాలెట్ పేపర్లు, మిగతా బ్యాలెట్ బాక్స్తో సహా మిగతా ఫామ్స్ అన్నీ రిసీవ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే ఎలక్షన్ ముగించుకొని మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో వీరి సంబంధించిన మొత్తం మెటీరియల్ బ్యాలెట్ బాక్సులతో సహా మొత్తం మెటీరియల్ మొత్తం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే వరకు వీళ్ళ విధులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి అలాట్ చేసేయడం, డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లోనే వాళ్ళకి జీపీల వారీగా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మండల వారీగా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి. ఈ మండల వారీ వాళ్ళందరూ రేపు 13వ తారీఖున మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కౌంటర్లలో సిగ్నేచర్ చేసిన తర్వాత వారికి జీపీ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ జీపీకి సంబంధించిన ఆర్ఓతో వీళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళకు జీపీకి సంబంధించిన మెటీరియల్ అంతా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ రోజే వాళ్ళు గ్రామ పంచాయతీకి మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాహనాలలో జీపీలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ వారి ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకొని నెక్స్ట్ డే ఎలక్షన్ నిర్వహించి అక్కడే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా నిర్వహించి రిజల్ట్స్ని డిక్లేర్ చేసి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్, ఫామ్స్ అన్నీ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెంటర్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వాళ్ళ విధులు ముగించవలసిందిగా అందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం మన మాస్టర్ ట్రైనర్ ద్వారా వాళ్ళకి వివరించడం జరిగింది. వీరు రేపు మనకు 13వ తారీఖున మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో రిపోర్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఎన్నికల్లో ఓట్లు గిన ఇద్దరికి ఈక్వల్గా వస్తే ఒక్కొక్కరి పేరు మీద 5 చిట్టీలు రాసి వాటికి సంబంధించిన ఒక బాక్స్లో వేసి అక్కడ ఉన్న ఆర్ఓ ఒక చీటీని తీసి అందులో ఎవరి పేరైతే వస్తుందో వాళ్ళనే విజేతగా ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. ఉప సర్పంచ్ ఎన్నికలో కూడా ఈక్వల్గా ఓటింగ్ వస్తే ఉదాహరణకి 8 మంది వార్డు మెంబర్లు ఒక సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు ఇద్దరికి 4 వచ్చి డ్రాగా వచ్చినప్పుడు ఆ అట్టి పరిస్థితులలో కూడా ఒకరి పేరు మీద 5 చిట్టీలు రాసి డ్రాలో వేసి ఒక చిట్టిని తీసి ఆ చిట్టిలో ఎవరి పేరైతే వస్తుందో వాళ్ళని ఎంపిక చేసి వాళ్ళని डिक्लेअर చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि ते स्वयंप्रयत्नातून पुढे आले. गरिबांचे पोट भरण्यासाठी त्यांनी अन्नदान हा कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहेत. పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదల పాలిటి పెద్దవు నీవే పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో పేదలే నీకు పెద్దలే ఆకలే తీర్చే గుణములే ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిర్భేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా
తెలిసినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై జెండల్ల కండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్న తండ్రి శ్రీనివాస రెడ్డన్నా मंगळवारी बेला मंडळ केंद्रातील स्थानिक शिवाजी चौकामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या वतीने AICC नेते सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला। काँग्रेस पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फौजला खान यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांसह केक कापला आणि वाढदिवसाच्या शुभेच्छाही दिल्या। तसेच ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष संजय गुंडाबार यांनी वाढदिवस साजरा केला। मंडळ अध्यक्ष फौजला खान यांनी सोनिया तेलंगणा देणाऱ्या आणि गेल्या 60 वर्षापासून राज्यातील लोकांचे स्वप्न पूर्ण करणारी देवी म्हणून प्रशंसा केली। ते म्हणाले की या UPA अध्यक्षा म्हणून आई सोनिया गांधी यांनी तेलंगणा विधेयक मंजूर करून घेतले जे इतर कोणीही केले नव्हते। त्यांना दीर्घ आणि निरोगी आयुष्यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या। वाढदिवसाच्याही शुभेच्छा दिल्या। सोनिया गांधी नायकत्व नहीं आ रहा की भाई नहीं आ रहा बाजू ला लो पटेल को बाजू ला लो इधर आ लो बाजू AICC అగ్రనాయకురాలు తెలంగాణ ప్రధాత శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు బేలా మండల కేంద్రంలో బేలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి వీరి జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। మరి నాడు గత 60 ఏళ్ల కళను తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కళను సహకారం చేసినటువంటి తల్లి సోనియా గాంధీ 4 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినటువంటి మహనీయురాలు సోనియా గాంధీ। మరి సోనియా గాంధీ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే। ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఒకవైపు తన అత్తను తర్వాత తన భర్తను చంపినా కూడా, వారిని హత్య చేసినా కూడా ఆమె దేశం కోసం తన చిన్న చిన్న పిల్లలను తీసుకొని ఇక్కడ ఉండి మన దేశం సేవ చేసినటువంటి గొప్ప నాయకురాలు। అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వచ్చేసి, ఎందుకంటే తెలంగాణకు ఇది మామూలు మాట కాదు, తెలంగాణ ఇవ్వడం 60 ఏళ్ళ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను తీర్చినటువంటి తల్లి సోనియా గాంధీ। ఆమె నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ఆ భగవంతుని ఆ అల్లాను మనసారా కోరుకుంటున్నాను। మరోసారి तेलंगणा इच्छिन तल्ली सोनिया गांधी की जन्मदिन शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తున్నాను। काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सोमवारी निर्मल शहरामध्ये सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस TPCCचे सरचिटणीस एंबाडी राजेश्वर ग्रंथालयाचे अध्यक्ष अर्जुमन अली यांच्या उपस्थितीमध्ये साजरा केला। स्थानिक प्रसूती रुग्णालयामध्ये फळांचे वाटप करण्यात आले आणि राजेश्वर म्हणाले की देशातील जनता सर्व अडचणी असूनही देशाच्या अखंडतेसाठी सोनिया गांधी यांनी या केलेल्या प्रयत्न जाणावे। राजीव गांधीच्या निधनानंतर UPA अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेल्या सेवेचे त्यांनी अस्मरणीय आहे म्हणून कौतुकही केले। అందులో భాగంగా ఈరోజు సోనియా గాంధీ గారికి జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల తరపు నుంచి నిర్మల్ జిల్లా ప్రజల నుంచి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సోనియా గాంధీ గారు ఏదైతే మన 60 ఏళ్ల ఆకాంక్ష తెలంగాణ చిరకాల స్వప్నం ఏదైతుందో, ఒక్కొక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన పార్టీ లేకున్నా పర్వాలేదు కానీ తెలంగాణ ఇచ్చి తీరుతా అని చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి ఆ రోజు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు ఏదైతే పోరాటం చేసిన విద్యార్థులు పోరాటం చేసిన ఎంతైతే అమరుల త్యాగాన్ని చూసి ఆ రోజు ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది సోనియా గాంధీ గారు। అలాంటి సోనియా గాంధీ గారి మార్గంలో ప్రతి ఒక్కరూ
ఈరోజు నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా దేశాన్ని ఆ రోజు నెహ్రూ గారు కానీ, ఇందిరాగాంధీ గారు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారు కానీ దేశానికి చేసిన సేవలు, వాళ్ళ త్యాగాలు గొప్పనివి. అలాంటి రాజీవ్ గాంధీ గారి మరణాంతరం చిన్న పిల్లలతో అమ్మ సోనియమ్మ దేశానికి నా వంతు కృషి చేస్తా, నా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ దేశానికి సేవ చేస్తా అని ఏదైతే దృఢ సంకల్పంతో దేశ సమైక్యత సుస్థిరం కొరకు ఆమె ఏదైతే కళ్ళగన్నదో, ఆమె ఏదైతే దేశాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే ఆలోచన ఉన్నదో ప్రతి ఒక్కరు అందులో భాగస్వామ్యమై ప్రతి ఒక్క దేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరులు ఆమె ఆశయాలకు, आमे मार्गदर्शनలో ప్రతి ఒక్కరు నడుచుకుంటామని आशाभाव व्यक्त చేస్తూ तेलंगणा तल्लीच्या पुतळ्याचे अनावरण कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यामध्ये झाले। रस्ते आणि इमारत विभागाच्या वतीने 15,50,000 रुपये खर्च करून जिल्हा केंद्रातील एकात्मिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात इमारत संकुलीच्या आवारामध्ये तेलंगणा तल्ली पुतळ्याचा उभारण्यात आला। मंगळवारी रस्ते आणि इमारत विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ध्वजाचे अनावरण केले। नंतर तेलंगणा राज्यातील जय जय ही तेलंगणा असे गाणंही गाण्यात आले। కార్యక్రమంలో భాగంగా సీఎం గారు అన్నా వెళ్తా ఉంటా ఇక్కడ పోతావేంటి ग्राम पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा एएसपीच्या आदेशानुसार कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यातील रेबेना मंडळ केंद्र असलेले गोलेटी गावामध्ये पोलिसांनी रेबेना सीआय संजय यांच्या नेतृत्वाखाली ध्वज मार्च काढला। त्यांनी मंडळातील सर्व लोकांना शांतपूर्ण वातावरणामध्ये मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन केले। मंडळात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे असेही सांगण्यात आले। निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा सीआयने दिला। आगामी पंचायत निवडणुकीमध्ये मंडळात शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने ध्वज मार्च कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले। अंदर ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రానున్న ఈ సర్పంచ్ ఎలక్షన్లలో ఈరోజు మా ఎస్పీ మేడం అండ్ మా ఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ యొక్క కవాతు ఈ విలేజ్లో నిర్వహించడం మీకు అందరికీ తెలుసు రానున్న రోజుల్లో ఇంకొక వన్ వీక్లో మనకు ఎలక్షన్స్ రాబోతుంది।
17th రోజు మనకు పోలింగ్ డే ఉంది. మీ అందరికీ తెలుసు ఎన్నికల నియమావళి అమలులో ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి జాగ్రత్తలు తెలుసుకుంటూ రొటీన్గా ఏ విధంగా అనేది మీరు ఉంటున్నారో దానికి భిన్నంగా కొంచెం మీ ప్రవర్తనలో కూడా మీరు డిసిప్లిన్గా ఉంటూ ఈ ఎన్నికల నియమావళిని ఉల్లంఘించకుండా ఈ జరగబోయేటటువంటి ఎలక్షన్స్ అన్నీ కూడా శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణంలో జరగడానికి మీ అందరి తోడ్పాటు కూడా మా అందరికి కావాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ నేను కోరుతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తమ యొక్క ఓటు హక్కును నిర్భయంగా ఎలాంటి ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా వారికి నచ్చినటువంటి నాయకునికి ఓటు వేయాల్సిందిగా అందరూ కూడా 18 సంవత్సరాలు నిండిన వారు ఎవరెవరికైతే ఓటు హక్కు ఉందో తూచా తప్పకుండా వారి యొక్క ఓటు హక్కును శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణంలో మీరు వినియోగించాలని చెప్పేసి నేను అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ ఎలక్షన్కి సంబంధించి మీరు ఏదన్నా నేరాలలో కానీ ఏదైనా అఫెన్స్కి పాల్పడవలసి వస్తే ఒకవేళ ఏదైనా ఇరుక్కుంటే మాత్రం వీటి యొక్క పర్యవసరాలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. మన మండలంలోనే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ రానున్న ఎలక్షన్స్లలో ప్రజలందరూ తమ ఓటు హక్కును నిర్భయంగా ఎలాంటి భయం లేకుండా ఉపయోగించుకోవాలని వారికి ఒక భరోసా కల్పించడానికి పోలీసు వాళ్ళ కవాతు చేయడం జరిగింది. ఈ కవాతులు మన ముఖ్య అతిథిగా సంజయ్ సార్ హాజరుపడడం జరిగింది. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఆల్మోస్ట్ 60 మంది మన పోలీసు సిబ్బంది ఈ గ్రామంలో ఈ కవాతు నిర్వహించడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. राज्यातील 27 जिल्ह्यामध्ये तेलंगणा तल्लीच्या पुतळ्याचे अनावरण. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी या शिखर परिषदेचे आभासी उद्घाटन केले. जिल्ह्यात सोनिया गांधी यांचा वाढदिवस केक कापून काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी साजरा. जिल्ह्यामध्ये थंडीची लाट, डॉक्टरांनी सतर्क राहण्याचा सल्ला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची जैनत मंडळाला भेट. काँग्रेस पक्षाचं मजबूत करण्याचा उमेदवारांना विजय करण्याचे आवाहन. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.